Hello everyone, আমাৰ চেনেল হাউথিলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো যেটো আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেন্ট এক্সাম চলি আছে তাৰ বাবে আমি আগতে এটা ভিডিও বনাইছিলো so this is the second video on very important questions most probable questions যেটো আমাৰ লাষ্ট মিনিট প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে বহুত যাতে হেল্প হয় সকলোৰে তাৰ বাবে এটো বনোৱা হৈছে so second video first question লৈ আহিছো আমি first question আছে which of the following articles of Indian constitution right to equality are mentioned so right to equality is a part of fundamental rights ঠিক আছে so fundamental rights article 12 to article 35 আমি জানো যে they are part of fundamental rights so এই fundamental rights কোন কিটা article right to equality define কৰে so the correct answer is option A article 14 to 18 fundamental rights are very important so সকলোৱে যাতে article 12 to 35 ভালদৰে মনত ৰখাকে পঢ়ি যায় এক্সামৰ বাবে so next question is which national park in Assam is one of the last strongholds for the wild water buffalo এই গুটেগিটা আমাৰ অসমৰ ন্যাশনাল পাৰ্কৰ নাম হয় ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ন্যাশনাল পাৰ্কত wild water buffalo লাষ্ট stronghold হয় ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপচন সি কাজিৰঙা ন্যাশনাল পাৰ্ক ঠিক আছে next question is which of the following geographical lines passes through the state of Assam tropic of Cancer tropic of Capricorn equator or none of the above see ami jano tropic of Cancer is 23.5 degree tropic of Capricorn 63.5 degree and equator is 0 degree and amar jetia amar junkhon Assam amar Assomor latitudinal stretch hoise 24 degree 10 minute north to 27 degree 58 minute north so আমি slightly tropic of Cancer উপৰ আছো exactly tropic of Cancer নাই tropic of Capricorn to chance নাই equator to chance নাই ঠিক আছে তো ইয়াৰ ভিতৰত এটা আনসাৰ শুদ্ধ নহয় so the correct option will be option D none of the above next question is in which of these sites Gautam Buddha was born এই যিমান কিটা অপচন আছে গুটে কিটাই Gautam Buddhaৰ লাইফৰ লগত ৰিলেটেড সাইটস হয় লুম্বিনী বুধগয়া কুশিনগৰ সৰনাথ so ইয়াৰ ভিতৰত লুম্বিনীত Gautam Buddha born হৈছিলে বুধগয়াত Gautam Buddhaই এনলাইটেন পাইছিলে এনলাইটমেন্ট কুশিনগৰ Gautam Buddhaৰ ডেথ হৈছিল আৰু সৰনাথত Gautam Buddhaই ফাৰ্স্ট সাৰমন দিছিলে সো গুটেকিটা অপচন জনাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো কিন্তু এই কোৱেশ্চনটো মতে ইয়াত সুধিছে বৰ্ণ কথা সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন এ লুম্বিনী the next question is who was the founder of Varman dynasty আমি জানো Varman dynasty বহুত বছৰ সময় ৰুল কৰিছিলে তো ইয়াৰ ফাউন্ডাৰৰ নাম হৈছে ইয়াৰ ফাউন্ডাৰৰ নাম হৈছে পুষ্য বৰ্মন ঠিক আছে next question is what percentage of the total area of Assam is under forest এটা ৰিপৰ্ট লাইছিলে ইন্ডিয়া ষ্টেট অফ ফৰেষ্ট ৰিপৰ্ট তো ইয়াত দেখুৱাইছিল কিমান কোনখন ৰাজ্যৰ কিমানখিনি এৰিয়া ফৰেষ্ট কভাৰ আছে ঠিক আছে সো তাৰ মতে আমাৰ অসমৰ কিমান এৰিয়া আন্ডাৰ ফৰেষ্ট আছে ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব অপচন এ 34% নেক্সট কোৱেশ্চন ইজ হু ইজ দ্য ৰাইটাৰ অফ আসামিজ নভেল দেউকা কোবাই যায় সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে অপচন বি অভিজিত বৰা এখেত দেউকা কোবাই যায় নভেলখন ৰাইটাৰ হয় আৰু এখেতে এৱাৰ্ডো পাইছিল মুনিন বৰকটকী লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড আৰু এটা এৱাৰ্ড 2021 ত আৰু এটা এৱাৰ্ড পাইছিলে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব কোনবাই যদি জানে এৱাৰ্ডটোৰ নাম কি আছিল ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন ইজ which vitamin is produced by sunlight so vitamin A C D K চাৰিটা ভিটামিন আছে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ভিটামিন সানলাইটৰ দ্বাৰা প্ৰডিউস কৰা হয় তাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈছে অপচন ডি অপচন সি ভিটামিন ডি ওকে সো ইয়াৰ ডেফিচিয়েন্সিয়ে বোনস বোৰ সফটেন কৰি দিয়ে বোনস সফটেন সো আমাক সাজেষ্ট কৰা হয় যে সানলাইটত অলপ দেৰি বহিবলে যাতে আমাৰ বোনসখিনি ষ্ট্ৰং হয় next question is what word used to describe the shape of the earth see earth khono shape to exactly circle no hoy sphere no hoy ba flat no hoy so earth khono exactly shape to hoise is flattened towards the poles aru baki to spherical so a shape to koy jot ekita north pole south pole a poles kita jun to flat hoy aru baki to spherical hoy he shape to koa hoy geoid so the correct option is option D geoid earth shape to geoid hai next question is what was the shape of the Ahom coins to ya correct answer hoise option C octagonal 8 ta sides sake 8 sides so Ahom rajotto time
আহোম কইন্সখিনি কেনেকুৱা আছিলে অক্টাগন শেপ আছিলে সো নেক্সট কোৱেশ্চন ইজ দ্য মেক্সিমাম পাৰ্মিছিবল ষ্ট্ৰেংথ অফ ৰাজ্য সভা ইজ সো ইয়াৰ দুটা অপশ্যনৰ মাজত খেলিমেলি লাগিব পাৰে 245 আৰু 250 245 টো হৈছে এট প্ৰেজেন্ট ৰাজ্য সভাৰ ষ্ট্ৰেংথ কিমান 245 কিন্তু মেক্সিমাম পাৰ্মিছিবল ষ্ট্ৰেংথ সুধিছে সো মেক্সিমাম পাৰ্মিছিবল ষ্ট্ৰেংথ ইজ 250 ইয়াৰে ভিতৰত 238 জন ইলেক্টেড হয় আৰু বাকি 12 জন নমিনেটেড হয় বাই প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া তো এটা বৰ্তমান 245 আছে তো 245 বৰ্তমান 233 জন ইলেক্টেড হয় আৰু বাকি 12 জন প্ৰেসিডেন্টৰ দ্বাৰা নমিনেটেড হয় so the maximum permissible strength হৈছে so the correct option will be option B 250 next is question number 12 green color in the national flag signifies so আমি জানো যে আমাৰ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগৰ তিনটা কালাৰ তিনটা বেলেগ বেলেগ মিনিং সিগনিফাই কৰে আৰু আমি ৰিসেন্টলি দেখিছো আমি ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ লৈ আমি আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ সেলিব্ৰেটও কৰিছো সো এটো কোৱেশ্চন খুব ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় এবাৰ এক্সামৰ কাৰণে ঠিক আছে সো sacrifice is signified by saffron truth is signified by white ঠিক আছে ইয়াত হৈছে গ্ৰীণ কালাৰটো কি সিগনিফাই কৰে it signifies relation to soil and prosperity so the correct option will be option C the next question is the non cooperation movement started in so 1905 1921 1920 1930 so ইয়াৰ correct option to হৈছে option C 1920 এটো মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰথম ডাঙৰ মুভমেন্ট আছিল তাৰ আগতে চম্পাৰণ খেৰা আহমেদাবাদ মিলছ স্ট্ৰাইক খেৰা সৰি প্ৰথম চম্পাৰণ তাপা আহমেদাবাদ মিলছ স্ট্ৰাইক আছিল তাপা খেৰা এইটা মুভমেন্ট আছিল যদিও ইন দ্য ন্যাশনাল বেসিস ডাঙৰ মুভমেন্ট প্ৰথম মহাত্মা গান্ধীৰ কি আছিল নন কোঅপাৰেশন মুভমেন্ট ইন দ্য ইয়াৰ 1920 next question is where did Mahatma Gandhi start the salt satyagraha so ইয়াৰ অপশন to হৈছে option B Sabarmati পৰা soil satyagraha start হৈছিলে and it was a part of the civil disobedience movement ঠিক আছে এটো দাণ্ডিলৈকে মাৰ্চ কৰি সল্ট ল ব্ৰেক কৰিব কাৰণে স্টাৰ্ট কৰা হৈছিল আকৌ পৰা স্টাৰ্ট কৰা হৈছিল সাবৰমতিৰ পৰা the next question is the first Anglo-Burmese war was fought in the year 1822 1824 1826 1828 আমি জানো Anglo-Burmese war treaty যোনটো সাইন হৈছিল treaty of Yandabu এটো কেতিয়া সাইন হৈছিল 1826 কিন্তু ওয়াৰখন কেতিয়া স্টাৰ্ট হৈছিল 5th March 1824 war start হৈছিল 5th March 1824 আৰু end হৈছিল 1826 ত with the treaty of Yandabu so the correct option will be option B 1824 the next question is the first Ahom monarch to assume that Hindu title Sorganayan কোনজন আহোম ৰজাই প্ৰথম Sorganayan টাইটেলটো assume কৰিছিল the correct option হ'ব option A Suhumung এজন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কিং হৈ যায় আহোম ডাইনেষ্টিৰ যাৰ ওপৰত বহুত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে because he has performed many activities তেওঁ কাৰ্যকাল টাইমত বহুত কিটা activity perform কৰা হৈছিল so correct answer is option A Suhumung the next question is which of the following northeastern states share the shortest boundary with Assam so অসমৰ geographical map খন ভালকে জনাটো খুব দৰকাৰ তাৰ সাইড অফ বাউন্ডাৰী স্টেটস কি আছে বাউন্ডাৰী কান্ট্ৰি কি আছে আৰু গোটেই ডিস্ট্ৰিক্ট খিনি ক'ত প্লেস আছে এটো ভালকে চাই লবা so ইয়াৰ কোৱেশ্চনটো মতে the correct answer will be option B Tripura অসমৰ লগত shortest boundary share কৰে Tripura next question is to which act were the words socialist secular integrity incorporated in the preamble of the Indian constitution আমি জানো যে preamble socialist secular integrity এই তিনটা word আগৰ পৰা প্লেস নাছিলে একিটা প্লেস কৰা হৈছিল এখন constitution amendment act দি এই constitution amendment act কোনখন আছিল 42nd constitution amendment act so the correct option will be option A 42nd constitution amendment act যোনখনক কোৱা হয় mini constitution next question is in which year was the Boro Sahitya Sabha formed ইয়াৰ correct answer টো হৈছে option D 1952 Boro Sahitya Sabha ফৰ্ম হৈছিল আৰু প্ৰথমজন প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিল জয়ভাদ্ৰ হেগজাৰ ঠিক আছে so the next question is the treaty of Yandabu was signed between কাৰ মাজত treaty of Yandabu সাইন হৈছিল কেতিয়া সাইন হৈছিল 1826 ত কাৰ মাজত হৈছিল correct answer is option D East India Company and King of Burma see 1858 ত এটা ইন্ডিয়ান ক্ৰাউন ৰুল স্টাৰ্ট হৈছিল তাৰ পিছত it was governed under British rule কিন্তু তাৰ আগত কাৰ ৰুল চলি আছিল East India Company ৰুল চলি আছিল so কেতিয়াও এটো ব্ৰিটিছ বুলি আহিলে ব্ৰিটিছ নহয় East India Company হ'ব 1858 আগত হলে East India Company হ'ব so the correct option is option D East India Company and King of Burma
The next question is the speaker's vote in the Lok Sabha is called. তো ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হৈছে অপশ্যন চি কাষ্টিং ভোট আৰু ইয়াৰ এটা এডিশ্যনেল ইনফৰ্মেশ্যন দি থওঁ যে স্পীকাৰে ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টেণ্ট ভোট নিদিয়ে ঠিক আছে স্পীকাৰে কেতিয়া ভোট কৰে ইন কেছ অফ এ টাই যেতিয়া টাই হয় তেতিয়া স্পীকাৰে যোনটো ভোট দিয়ে সেই ভোটটো কি কোৱা হয় কাষ্টিং ভোট দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ ইন দ্য হিউমেন বডি দ্য পিটুইটাৰী গ্লেণ্ড ইজ সেই পিটুইটাৰী গ্লেণ্ড কোনটো হিউমেন বডি পাৰ্টৰ লগত জড়িত হয় ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হৈছে অপশ্যন বি ব্ৰেইন ঠিক আছে আৰু এই গ্লেণ্ডটোৰ মেইন ফাংচন কি ইট ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ দ্য গ্ৰোথ এণ্ড ছেক্সুৱেল ডেভেলপমেণ্ট ঠিক আছে দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম ইয়াতে এটা ভুল হৈ আছে অপশ্যন ডিটো হ'ব লাগে শোণিতপুৰ চ' গোলাঘাট কোকৰাঝাৰ বঙাইগাঁও এণ্ড শোণিতপুৰ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক লোকেট হৈ আছে দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ইজ অপশ্যন ডি শোণিতপুৰ ঠিক আছে অসমৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল মেপখনৰ নৰ্দাৰ্ণ পাৰ্টত আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট শোণিতপুৰ আৰু ইয়াতে আছে নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টি কোম্পানী এষ্টাব্লিছ ইন আছাম ৱাজ ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ আছাম টি কোম্পানী নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ হোৱাট ৱাজ ইণ্ডিয়াছ পজিশ্যন ইন কমনৱেলথ গেমছ 2022 ৰিচেণ্টলি কণ্ডাক্ট হোৱা কমনৱেলথ গেমছ য'ত ইণ্ডিয়া ৱাজ এ পাৰ্ট অফ ইট ইয়াত ইণ্ডিয়াই কোনটো পজিশ্যন পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি 4 চ' ফ'ৰ্থ পজিশ্যন আছিলে ইণ্ডিয়াৰ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ হু এমং দ্য ফলোয়িং গেভ দ্য শ্লোগান ডু অৰ ডাই ইয়াৰ মাজত কোনজন ফ্ৰীডম ফাইটাৰে ডু অৰ ডাই শ্লোগানটো দিছিলে মহাত্মা গান্ধী ভগত সিং জৱাহৰলাল নেহৰু অৰ বি ডি সাভাৰকাৰ তো ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ মহাত্মা গান্ধী এট দ্য টাইম অফ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট মহাত্মা গান্ধী গেভ দ্য শ্লোগান ডু অৰ ডাই The next question is National Waterway 2 is associated with. So ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি ব্ৰহ্মপুত্ৰ চ' ইয়াতে জানি থোৱা দৰকাৰ যে নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 5টা আছে যিদৰে আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱে থাকে তেনেদৰে নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেও থাকে ৰিভাৰ্ছত তো এনেকুৱা আমাৰ টোটেল ইণ্ডিয়াত কেইটা ৰিভাৰ নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে আছে 5টা আৰু নেশ্যনেল ৱাটাৰ 2টো জড়িত আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ লগত তো ইয়াত ষ্ট্ৰেচটো হৈছে চাদিয়া টু ধুবৰী অলৰাইট The next question is which of the following is not a feature of the Indian Constitution? ইয়াৰে মাজত কোনটো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ ফিচাৰ নহয় প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী গভৰ্ণমেণ্ট ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ জুডিচিয়াৰী আমি জানো যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত গভৰ্ণমেণ্টটো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট হয় অলৰাইট আৰু আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ উইথ ইউনিটাৰী বায়াছ হয় এণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ জুডিচিয়াৰী আমাৰ জুডিচিয়াৰীটো কোৱা হয় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিচিয়াৰী এণ্ড ইণ্টিগ্ৰেটেড ঠিক আছে So ইয়াৰ কোনটো পাৰ্ট ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ফিচাৰ নহয়তো সুধিছে নট এ ফিচাৰ অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন তো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট এইটো ফিচাৰ হয় US কনষ্টিটিউশ্যনৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কাণ্ট্ৰিজ ইজ নট এ পাৰ্ট অফ দ্য কমনৱেলথ গেমছ ইয়াৰ ভিতৰত কোনখন কাণ্ট্ৰি কমনৱেলথ গেমছৰ পাৰ্ট নহয় দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ইজ অপশ্যন চি USA দ্য লাষ্ট কুৱেশ্যন ইজ এটৰ্নি জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া ইজ এপইণ্টেড বাই এইটো খুব কেয়াৰফুল হ'ব ইয়াত সুধিছে এপইণ্টেড বাই চ' এপইণ্ট কোনে কোৱা হয় এটৰ্নি জেনেৰেল কৰা হয় প্ৰেচিডেণ্টে আৰু এটৰ্নি জেনেৰেলৰ কাম কি আমাৰ ইণ্ডিয়ান যোনখন গভৰ্ণমেণ্ট হয় সেই গভৰ্ণমেণ্টক ইন লিগেল কেছেছ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে কোৰ্টত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে কোনে এটৰ্নি জেনেৰেলে ঠিক তেনেদৰে আমাৰ যিখন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হয় আমাৰ যেনেদৰে আছাম গভৰ্ণমেণ্ট আছে আছাম গভৰ্ণমেণ্টক কোনে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব তেখেতক কোৱা হয় এডভকেট জেনেৰেল নাই আজিৰ কাৰণে ইমানখিনি আছিলে আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভাল পালে আৰু ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰক ইয়াৰে খুব আমি আৰু এনেকৈ প্ৰবেবল কুৱেশ্যনছ লৈ আহিম এক্সামৰ কাৰণে যিমান পাৰোঁ এক্সামৰ আগত চ' ষ্টে টিউনড থেংক ইউ